ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਹਾਸੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। इनका भाई गार्ड था उधर, तो जब बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट अंदर हुआ, गुरुद्वारे के अंदर आ गया, सबसे पहले इनका भैया का शहीद किया। और अभी जो आएगा अफ़गानिस्तान में, इनका भाभी आएगा और उनका वो बच्चा आएगा। पर अब गुरुद्वारा के बाहर उसकी सिक्योरिटी देखते हुए भी एक मुसलमान ने शहादत दी। क्या आपको लगता है कि जो लोग बुराई करते हैं उनका कोई धर्म होता ही नहीं? जो लोग बुराई करता है उनका धर्म भी नहीं है। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, धर्म तो नहीं है उनका, उनका मेंटलिटीज़ भी नहीं है, कुछ माइंड भी नहीं है। बट ये मैं बोल सकता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो था एक संपल था कि एक मुस्लिम गुरुद्वारे का गार्ड था, एक संपल है। जो 25 मार्च 2020 जो अटैक होया सुबह 7:30 बजे, तो वो आतंकवादी जो अंदर वड़े तो पहली गोली इन्हों के भाई साहब ने खा दी। उस तो बाद एक छोटे बच्चे साढ़े सरदार भरा ने उन्होंने गोली खा दी। उस तो बाद फिर अंदर वड़ के उन्होंने फायरिंग शुरू की थी, जिससे सारे टोटल 27 बंदे मारे गए। उस टाइम तो बम ब्लास्ट हो रहे थे तो 1 बजे तक लड़ाई चल रही थी। 1 बजे तो बाद फिर सानू गवर्नमेंट ने छड्डिया तो जाके देखने कि पूरी लाशां पड़ियां गुरुद्वारे विच। हाँ जी, गुरुद्वारे दे विच सब लाशां दे गया। 27 बंदे किसको देखे, छोटे बच्चे, औरतां, बुढ़े, जवान, सारे बेचारे शहीद हो गए। उसके बाद फिर वो साडा जीना उत्ते बड़ा आराम हो गया। इको वीडियोस कि सिख भाईचारे ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ओरिजिनल ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਨ ओरिजिनल ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। दाइश हो गया, ਜਿਹੜੇ दाइश को उसका कोई मज़हब ही नहीं, उसका कोई भाईचारा ही नहीं है, उनका सिर्फ कटना गोली मारना, बस सिर्फ इस्लाम होए और कोई भी इत्थे ना हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ-ਏਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ ਤੂਰ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੁਕਤਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਪਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਹਾਸੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਝਬੋਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੂਗੀ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਬੋਲ ਅੰਕਲ जी के नाल मैं गल करती हाँ। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। जब मैं आई तो ये रो रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो मैंने देखा और अब पूछा कि ये क्या माजरा क्या है, तो मुझे ये जानना है कि अब इनका कौन कौन आ रहा है, क्यों रो रहे थे, कि कोई है जो अभी यहाँ पे नहीं आएगा पर उसका परिवार आएगा? दरअसल क्या है कि ये रोने का बात है
क्योंकि इनका भाई जो था वो जो गुरुद्वारे में बम ब्लास्ट हुआ उसमें ये गार्ड था, इनका भाई गार्ड था उधर। तो जब बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट अंदर हुआ, गुरुद्वारे के अंदर आ गया, सबसे पहले इनका भैया का शहीद किया, उसके बाद गुरुद्वारे के अंदर चले गया। और उसके बाद जो इनका भाई शहीद हो गया, उनके बाद कोई सपोर्टर नहीं था उनका फैमिली का। तो इसलिए उनका जो भाई, उनका जो बेटी और सारे बेटियां और बेटी था वो सारे स्कूल छोड़ करके काम के लिए चले गया। और अभी जो आएगा अफ़गानिस्तान में, इनका भाभी आएगा और उनका वो बच्चा आएगा, अभी आएगा, इस फ्लाइट में है अभी। भैया जो बोल देते हैं कि ये तो जी मुसलमान हैं, वो किसी पे अटैक करते हैं, वो एक बुरी कौम है, ऐसा प्रचार किया जाता है। पर अब गुरुद्वारा के बाहर उसकी सिक्योरिटी देखते हुए भी एक मुसलमान ने शहादत दी। क्या आपको लगता है कि जो लोग बुराई करते हैं उनका कोई धर्म होता ही नहीं है? जो लोग बुराई करता है उनका धर्म भी नहीं है। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, धर्म तो नहीं है उनका मेंटलिटीज़ भी नहीं है, कुछ माइंड पे नहीं है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट ऐसा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे अफ़गान्स को ऐसा एक्सट्रीमिस्ट की वजह से जांच मत करिए, ऐसा नहीं है। सारे देखो अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है, एक मुस्लिम गुरुद्वारे का गार्ड है, देखो ये क्या चल रहा है, ये ऐसा है। मगर एक हर एक जगह पे ये है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट्स कुछ फैलाती हैं, अदरवाइज सारा का सारे लोग जो अलग अलग धर्मों के भाईचारे के साथ जीते हैं। तो अफगानिस्तान में भी ऐसी एग्जांपल अभी हमारे सामने आई गई। हाँ, ये तो है, ये तो है। वो जो चल रहा है वो तो मेरे हिसाब से वो सारे पॉलिटिक्स है, तो हम उससे बारे में कुछ नहीं बात कर सकता है। फ़कत ये मैं बोल सकता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो था एक सैंपल था कि एक मुस्लिम गुरुद्वारे का गार्ड था, एक सैंपल है। ऐसा चल रहा है, मतलब सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है उसके अंदर। मगर जो अभी तालिबान आ गया है, जो तालिबान अंदर आ गया है, वो ये ऐसा नहीं पहचाता है कि ये कौन है, वो कौन है। वो सारे जिसका माइनॉरिटीज़ है, जैसे कि सिख्स है। ये बिल्कुल भी हिंदी नहीं समझ पाती। थोड़ा बहुत तो नहीं, बिल्कुल नहीं आते। एक बार पूछ सकते हैं। आप हिंदी समझ पाते हो थोड़ी बहुत भी? थोड़ा नहीं आता, नहीं आता। अब कौन याद आ रहा है? भाई याद आ रहा है? भाई भाई बहुत याद है। उनका भाई अभी याद आ रहा है, जो शहीद हुआ था गुरुद्वारे में। अभी आप समझ तो सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझ आता है? कम थोड़ा। इनको ये पूछो कि क्या इनको ये लगता है कि अब सभी आएंगे, बस एक भाई यहाँ पे उनको जफ्फी नहीं डालेगा? कैसे? इनसे पूछिए, क्या ये महसूस कर रही है ये बार सारे के सारे निकलेंगे इनके परिवार के, बस वही नहीं निकलेगा। और उनको मिले हुए इनको कितना टाइम हो गया, ये पूछ के बताइए। مگه تو امیال احساس میکنی که از چی کسایی که از افغانستان میه فقط یک برادرت نمیه دیگه کلگی میه؟ اولادش آمده، بیادرم نامده. فکر میکنم بیادرم نیست دیگه، دنیا نیست بر ما. क्या बोलिए? ये बोल रहे हैं कि अभी तो जो रिश्तेदार है वो तो आएगा, मगर इनका भाई अभी नहीं आएगा, वो तो उस दुनिया में गया है, भाई मर गया। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਕਲ ਚਬੋਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਜੋ ਮਾਰਾਮ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਨ। जो 25 मार्च 2020 जो अटैक होया सुबह 7:30 बजे, तो वो आतंकवादी जो अंदर वड़े तो पहली गोली इन्हों के भाई साहब ने खा दी। उस तो बाद एक छोटे बच्चे साढ़े सरदार भरा ने उन्होंने गोली खा दी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ 27 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਰਮ ਅਲੀ ਕੇ ਸਾਥ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ फटाफट ਗੱਡੀ बैठ के तो उत्ते गए, जो देखा उस टाइम तो बम ब्लास्ट हो रहे थे, तो 1 बजे तक लड़ाई चल रही थी। 1 बजे तो बाद फिर सानू गवर्नमेंट ने छड्डिया तो जाके देखने कि पूरी लाशां पड़ियां गुरुद्वारे विच। हाँ जी, गुरुद्वारे दे विच सवेरे 7:30 वजे प्रसाद वंडिया सी, उस टाइम इन्होंने अटैक किया। तो जो असी गए सब लाशां देखिया, 27 बंदे, किसको देखे, छोटे बच्चे, औरतां, बुढ़े, जवान, सारे बेचारे शहीद हो गए। उसके बाद फिर वो साडा जीना उत्ते बड़ा आराम हो गया। ये सारी संगत जो निकली है ये 2020 तो बाद 2018 जो जलालाबाद अटैक होया, 14 बंदे साढ़े उत्थे शहीद होए, उत्थे मारे गए। उस तो बाद 27 बंदे इत्थे मारे गए। उस तो बाद साढ़ा उत्थे जीना आराम हो गया, उत्थे साढ़ा रहना मुश्किल हो गया। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ओरिजिनल ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਨ, ओरिजिनल ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਸ਼ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕੱਟਣਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ओरिजिनल ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। तो बस तालिबान ने एक पगड़ी बन ली थी तो असी तालिबान है, दाढ़ी छोड़ दी तालिबान है, अंदरों का पता नहीं कि कौन है। ये है दाइश। वो किसी धर्म नहीं मनते, किसी जात पात नहीं मनते, सिर्फ कहते इस्लाम होए। वो उस कारण ही नहीं सारे निकल रहे हैं अफगानिस्तान तो। ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਿਰ ਢੱਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੌਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੌਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨੰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਂਵ ਕਿਉਂ ਨੰਗੇ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਂਵ ਕਿਉਂ ਨੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨੰਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਮਕਤਬ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕਚਾਲੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਗਜ਼ਨੀ, ਕਾਬੁਲ, ਸ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆ,
ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 18 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਪਟੜੀ ਆਣੇ ਤੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਪਏ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ 2020 ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ 100 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਮੰਥਲੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ 98 ਫੈਮਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ। तो उससे जो 7 फैमिली जो मनदीप सिंह सोफ्टी जो अमेरिका में रह रहे हैं उन्होंने स्पॉन्सर किए है। हुण भी जी फैमिली आ रही है उन्हें भी अपना मनदीप सिंह जी सोफ्टी स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो उन्होंने मकान, उन्होंने रहना, उन्होंने पूरा घर का समान, टीवी, फ्रिज, सब कुछ जो उन्होंने चाहिए वो देना उन्होंने, और मंथली उन्होंने जो खर्चा है वो देना, बच्चों के स्कूल पढ़ाना, ये सारे उन्होंने जिम्मेवारी ली है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਝਬੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੰਝੂ ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਰਮਨਤੂਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।